Previous class we study about the acceleration due to gravity on the earth's surface. We determine in this point 5.5 on page number 88. We get the acceleration due to gravity here. Small g is equal to capital G capital M divided by capital R square, where capital G is the gravitational constant. Its value we know about 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kilogram square, and M be the mass of the earth is near aboutly 5 point something, that means equal to 6 into 10 raised to 24 kilogram, and radius of the earth capital R can be, we know about 6.37 into 10 raised to 6 मीटर. अशा टाईपचा आपण हे ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी या किमती या ठिकाणी केप्ट केल्यानंतर आपल्याला पृथ्वीच्या सरफेसवरची ग्रॅव्हिटी मिळते. आता मला सांगा, कॅपिटल जी ची किंमत कॉन्स्टंट आहे, बदलत नाही. कॅपिटल एम ची किंमत मास ऑफ द अर्थ ऑल्सो कॉन्स्टंट आहे, बदलत नाही. मग काय बदलतं? रेडियस ऑफ द अर्थ, पृथ्वीचं शेप हे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळं आहे. विषुववृत्तीय इक्वेटर ती फुगीर आहे, ध्रुवीय प्रदेशात चपटी आहे. त्याचा परिणाम होतो ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीवर. म्हणजेच या ठिकाणी असं म्हणता येईल, द ॲक्सेलरेशन ऑफ द ग्रॅव्हिटी आर डिपेंड्स अपॉन द इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ, यावर डिपेंडिंग आहे असं आपल्याला म्हणावं लागेल. So now today we discussing more about of the acceleration due to gravity on the surface at the height, that means altitude, in the depth of the earth म्हणजे खोली, and also latitude अक्षवृत्त, विषुववृत्त पासूनचे अक्षवृत्त कमी कमी रेडियसचे होत ध्रुवीय प्रदेशाकडे जातात. अँड शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वीच्या शेपवर डिपेंडिंग आहे. ते आपल्याला काढायचं आहे. इथे वेगवेगळ्या ठिकाणचं वेगवेगळं ॲक्सेलरेशन ड्यू टू काढायचं आहे. देन हिअर गिवन फर्स्ट पॉइंट, व्हेरिएशन इन जी विथ altitude. Altitude means उंची. Here given diagram, the first circle is earth of radius capital R, its origin or center O, and also the mass of the earth is capital M, which is concentrate at center of the earth. So on this earth surface, any body here take its acceleration is equal to capital G capital M divided by R square. We know about here equation number 1. Now here we taking altitude, some height. The mass of the body here take at altitude some height from the earth
This is the height. So the total distance from the earth center to mass, it can be write as small r is equal to r plus h. Here capital R is the radius of earth and h is the height from the surface to the body of mass small m. Then total distance from this, total distance of the mass and earth center is, take capital small r or take r plus h. So we given here hg at height h of the body m. Here take the equation number 1. hg is the acceleration due to gravity of the earth at height h. How can write this equation number 1? How can write? Gm is the constant, but only acceleration depending upon the distance between two bodies. So here take the distance r plus h whole square. Here given that equation number 2, gh is equal to capital G m capital divided by total distance square, that means r plus h whole square. Now we comparing the equation number 1 and 2 by dividing equation 1 by 2 by 1. Here given that division and expression in case gh, the value of the gh, and in case given g, the value of the g divided here. In this case the same value gm and gm can be cancelled, and rearranging this value can be taken upward r square and r plus h whole square. That is the value of gh by g here given. Then to find the acceleration due to gravity at height h, this equation is equal to small g r square divided by r plus h. This acceleration due to gravity is depending upon the value of the h. We know small g on the earth surface average 9.8 meter per second square, and the value of the r is also we know constant 6 point something into 10 raised to 6 meter. These are put here, these value, and calculate the acceleration due to gravity at height. Here निश्चित acceleration due to gravity at height ला कमी असेल. नेक्स्ट थिंग कन्सिडर हिअर, नेक्स्ट पुढचं पॉइंट असा घेऊया, एक मिनिट. This equation shows the acceleration due to gravity goes on decreasing. जशी जशी आपण उंची वाढवत जाऊ तसं तसं acceleration हा डिक्रीज होत जाईल. याचं कारण h, हे h कसं आहे, h हाईट वाढत जाईल तसं तसं इथे त्याची acceleration ड्यू टू ग्रॅव्हिटी काय होईल, डिक्रीज होत जाईल.
with increasing altitude from the earth surface. हे लक्षात ठेवा. आता हेच इक्वेशन आणखीन एका पद्धतीने लिहिता येतं. ते असं, in case take common r from this value bracket. इथे आपण r हा कॉमन घेतलेला आहे. वरची किंमत जसच्या तसं ठेवलेली आहे. ही किंमत जसच्या तशी ठेवलेली आहे इथे पहा. फक्त या ब्रॅकेट मधून r आपण कॉमन घेतोय. मग r आता कॉमन घ्यायचं म्हणजेच या ठिकाणी पहिल्यात r आहे म्हणून इथे 1 राहिला आणि h या ठिकाणी r नाहीये म्हणजे डिवाइड झाला. म्हणजे अशी किंमत आहे. जर तुम्हाला परत हे मल्टिपल केलात r स्क्वेअर आतमध्ये तर काय होईल, r येईल प्लस h स्क्वेअर असे की इक्वेशन येईल. आणि r ज्यावेळेस कॉमन घेतलं त्यावेळेस हेच इक्वेशन कसं लिहिता येईल, म्हणजे r कॉमन घेतल्यानंतर पहिल्या ह्याच्यामध्ये हा r बाहेर गेल्यामुळे इथे 1 राहतो आणि h जवळ r नसल्या कारणाने भागिले r होतो आणि त्याचा होल स्क्वेअर होतो, कारण का इथे r स्क्वेअर घेतलेला आहे. पण हे टर्म तुमच्या लक्षात यायला हवी. त्यानंतर हिअर रिअरेंज म्हणजेच वरचा r आणि खालचा r हा कॅन्सल झाला. वी गेट एक्सप्रेशन ॲज लाईक. आणखीन हा एक्सप्रेशन डिवाइड बाय आहे, त्याचा पॉवर पॉझिटिव्ह आहे. आपण त्याला वर घेऊ, अंशस्थानी घेऊया, तर त्याचा पॉवर काय होईल, मायनस होईल. देन इथपर्यंत तुम्हाला जमलं. आता पुढं युजिंग बायनॉमियल थिअरम अँड एक्सपान्शन ऑफ द ब्रॅकेट, या ब्रॅकेटचं तुम्हाला एक्सपान्शन करायचं आहे. आणि हा मॅथमध्ये तुम्ही थेरी शिकलेली आहे, बायनॉमियल किंवा शिकाल पुढे. तर त्या थेरीच्या नुसार इन दिस केस वी गेट द रेशो ऑफ द h बाय r. जो रेशो आहे h बाय r हा व्हेरी हाय पॉवर होत जातो, त्याचा पॉवर वाढत जातो आणि द व्हॅल्यू h बाय r, आता h हे हाईट आहे आणि r इज द रेडियस आहे आणि ते मायनस पॉवर वाढत गेल्या कारणाने यांचा रेशो जो आहे त्यांच्या किमती ठेवल्या h आणि r च्या, तर 0 पॉइंट समथिंग असं येतात आणि त्याचा मायनस पॉवर 1 2 3 असं आल्यानंतर यांच्या किमती व्हेरी 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 स्मॉल होत जातात. म्हणजेच एक पेक्षा कितीतरी लहान पटीत होत जातात. या कारणाने असं सांगायचं आहे की द हायर पॉवर कॅन बी कॅन्सल, आणि त्यातला पॉवर 1 असलेला एवढाच एक किंमत घेतलेली आहे पहिली. हे बायनॉमियल थेरम तुम्ही सॉल्व्ह केल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. म्हणजेच इन दिस केस वी गेट द acceleration ड्यू टू ग्रॅव्हिटी at height h is equal to acceleration due to gravity on the earth surface into 1 minus 2h upon r. अशा टाईपचा आपल्याला एक्सप्रेशन मिळतो. म्हणजे दोन पद्धतीनं, दोन इक्वेशनने आपल्याला ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲट हाईट h काढता येतं. जर तुम्हाला रेडियस आणि हाईट दिलेलं आहे तर तसेही काढता येतं. म्हणजे याही इक्वेशनद्वारे काढता येतं आणि याही इक्वेशनद्वारे काढता येतं आणि परत या इक्वेशनद्वारेही काढता येतं. इक्वेशन 2 म्हणजे हाईट या ठिकाणची व्हॅल्यू
या दोन जर माहितीच आहेत, एच दिलं तर तेही काढता येतं, किंवा या ठिकाणी जी आणि एच आर वरून काढता येतं, इथे पण काढता येतं. असे 3 फॉर्म्युले we here discuss and determine. Hence we determine the acceleration due to gravity in with altitude, that means at height h. आणि परत जर याच इक्वेशन मध्ये if we put the value of the g is equal to 0, what happen? g equal to 0 जर पुट केलं तर जी एच हा जीई जमेल, जी एच हा इक्वल टू जीई होईल, म्हणजे अर्थ सरफेसवरच होईल हाईट 0 म्हणल्यानंतर. म्हणजे हा एक्सप्रेशन काय होईल, तर हा एक्सप्रेशन जीई इक्वल टू एच नाही आहे, आणि यातला एक आर स्क्वेअर आणि हा आर स्क्वेअर निघून जातो, म्हणजे जी एच इज इक्वल टू जीई हा बनतो. तर अशा टाईपचं हे आपण अल्टिट्यूड काढलेलं आहे. देन नेक्स्ट थिंग हिअर टेकिंग अनदर example here. At what distance, बघा example number 5.7. At what distance above the surface of the earth the acceleration due to gravity decreases by 10% of its value at the surface. बघा काय म्हणलंय, तुम्हाला एक किंमत दिलेली आहे, ती किंमत काय दिलेली आहे, ऍट हाईट एच वरची किंमत दिलेली आहे, ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, म्हणजेच 90% ऑफ जी दिलेला आहे आपल्याला, काय 10% म्हणलंय डिक्रीजेस, म्हणजे अर्थ ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी डिक्रीजेस बाय 10% ऑफ इट्स व्हॅल्यू ऑफ सरफेस. याचा अर्थ असा आहे जी एच ची किंमत 90% ऑफ जी, म्हणजेच जी म्हणजे ऍट अर्थ सरफेस वरची डिक्रीजेस बाय 10%, म्हणून इथे उलटा असं प्रॉब्लेम आहे. मग हे कसं लिहिलंय पहा, या इक्वेशनच्या अनुसार, याच्या अनुसार हे जी इथंच ठेवला, हे इंटू आहे गुणिले आहे, तो अलीकडे आल्यानंतर काय होईल, इथे डिवाइड होईल, म्हणजेच 90% आणि पर्सेंटचं म्हणजेच 100 ने डिवाइड होईल. हे लक्षात घ्या. याचा अर्थ असा आहे, याचा अर्थ असा आहे जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 90%, म्हणजेच 90/100 असा अर्थ होतो. आणि हा शून्य गेला, हा शून्य गेला, मग हा दशांश इथे असेल, इथे आला, तो इथे आला, म्हणजे आपल्याला काय मिळणार आहे 0.9. आणि हे 0.9 काय मिळालं, रेशो मिळालेला आहे आपल्याला. रेशो कोणाचा, जी एच बाय जी. मग तो रेशो इथे पुट अप करायचा आहे. आणखीन काय दिलेलं आहे प्रॉब्लेम मध्ये, रेडियस ऑफ द अर्थ दिलेलं आहे. आता आपण आतापर्यंत रेडियस 6.3 इंटू 10⁶ असं काहीतरी बघितलंय. इथे जे दिलेलं आहे तेच घ्यायचं आहे. आता हा रेडियस 64 दिलेला आहे, म्हणजेच 600
इंटू किलोग्रॅम आहे. किलोची किंमत काय 10⁻³ मीटर. आणि या ठिकाणचा दशांश 1, 2, 3 स्थळ जर पुढे घेतला आपण म्हणजे 6.3 जर घेतलं तर इथे 10⁻³ तयार होतो आणि हा वरचा 10⁻³ म्हणजेच 6.3 इंटू 10⁻³ किती तयार होईल, यांची बेरीज होईल आणि मीटर. म्हणजे इथे 4 आहे, 4 घ्या. आपण पाठीमागे 3 बघितलंय पण इथे 4 दिलेलं आहे तर 4 घ्या किंमत. अशा टाईपचा आपल्याला ही किंमत घेता येईल. तर त्या किमती इथे रिअरेंज करा, पुटअप करा. इन प्रॉब्लेम धिस व्हॅल्यू इज पुट इन केस. या ठिकाणी पुटअप केलं आणि रिअरेंज केलं. आणि रिअरेंज केल्यानंतर आपल्याला 2h/r ची किंमत इथे 0.1 आली. मग h इथेच ठेवला, हा 2 आणि r या साईडला घेऊन आलो. आणि r ची किंमत आपल्याला दिलेली आहे. इथे डायरेक्ट किलोमीटर मधली किंमत ठेवलेली आहे, त्याचं कन्व्हर्शन केलेलं नाही आहे, डायरेक्ट ठेवलेलं आहे. आणि डायरेक्ट ठेवून ही किंमत आपल्याला किलोमीटर मध्ये हाईट काढून दाखवलेली आहे. तर ती हाईट किती आलेली आहे पहा. जी h इज इक्वल टू 320 किलोमीटर इतक्या उंचीवर ते असेल. अशा टाईपचं जर घेतलं असेल तर यानंतर आपण व्हेरिएशन इन जी विथ डेप्थ. आपण आज ॲट हाईट h वरचं ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी पाहिलं. जशी जशी हाईट वाढेल तसं तसं ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कमी होत जाते, हे आपण निश्चित केलं. उद्या आपण डेप्थ बघूया. आपण पृथ्वीच्या आत जसं जसं जाऊया तसं तसं ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कसं होतं ते आपण उद्याच्या पिरियडमध्ये पाहूया. आणि हा एक्झाम्पल तुम्ही व्यवस्थित सॉल्व करा, प्रॅक्टिस करा. तर आज इथे थांबूया.